Hello students, welcome back to Market Principles of Marketing, Chapter 2, Class 14. And in this video, we shall discuss about market segmentation. So the meaning, definition, and different segmentation available in the market are being discussed in this video. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆಯ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Let's move on to the next slide. Let us see what is the meaning of market segmentation. The mass population contains different needs, wants, characteristics, behavior, which is based on geographic, demographic, and psychographic factors. This mass population has to be broken into small sections or groups to select the target market. The process of dividing the heterogeneous market into distinct groups of buyers or homogeneous market is called as market segmentation. So the meaning of this is, when we consider the whole globe as a market, so we have different kinds of individuals or people present there. So they have different needs, wants, characteristics are different. They are unique in their nature. Now the point is that whom the marketer wants to offer a product, to whom he wants to satisfy, he has to select that group to whom he wants to offer the product. That is called as target market. So in order to select the target market, he divides the whole population into small groups, and these groups contains a distinct group of buyers, that is who share a similar kinds of needs and wants. Or dividing the heterogeneous means a mix of many wants and needs. They have different likes and dislikes. So this heterogeneous group is being divided into homogeneous means people who share same kinds of needs and want. The process of this dividing the whole population into homogeneous market is called as market segmentation. ಸೊ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭೌಗೋಳಿಕ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಅವ್ರ ಬೇಕುಗಳು, ಬೇಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ, ಆ ಗುಂಪನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇರುವಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಒಂದು ಏಕರೂಪದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏಕರೂಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಜನರ ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಗತ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಗುಂಪಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಅವರು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎಲ್ಲ ಆ ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. So market segmentation is the process of dividing the total market for a product or service into several small groups such that members of each group are similar with respect to the factors that influence demand. So you can see here in this picture, so this is the total population, and the marketer has divided the whole population into small groups who have a similar wants and needs. So if you see this picture, you will understand what is the meaning of market segmentation. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆಯು
ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್, ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. Now let's see the two different definitions of market segmentation. According to Philip Kotler, it is the act of identifying and profiling distinct group of buyers who might require separate products and for marketing mix. So we have to identify the needs and wants of the groups, and we have to divide into small groups so that separate products can be offered and separate marketing mix can also be offered to that particular product. So when we divide the whole market into two groups. So group 1 will require a different product and we apply different marketing mix to group 1. And again for group 2, we offer different product and also different marketing mix. So this is what Philip Kotler says here. And next, as per S.J. Skinner, market segmentation is the process of dividing a total market into groups of consumers who have relatively similar product needs. So again, here also, he says that it is a process of dividing the total market into small groups who share a relatively similar types of product needs. So commonly, what we say here is that, what to conclude here is that it is dividing the whole market into small groups who share a similar kinds of needs and wants. This is the general meaning of market segmentation. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಲರ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಖರೀದಿದಾರರ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪಿಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ S.J. ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗವು ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಭಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ while writing for exams. Next, levels or degrees of segmentation. ವಿಭಜಕರಣದ ಮಟ್ಟಗಳು. There are 4 levels of market segmentation. First one is mass marketing, second segment marketing, niche marketing, micro marketing. So ಇಲ್ಲಿ 4 ತರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನ ನಡೀತವೆ. ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವಿಭಜನೀಕರಣ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಗೂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. So let us see one by one what does these mean. So mass marketing. So these are different levels of marketing. So ಇಡೀ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. In mass marketing, a company attempts to reach buyers with a single product with a single marketing mix. The single product is produced on a large scale and distributed on a mass scale. It is also called aggregate marketing or undifferentiated marketing. So here what happens,
he doesn't divide the market. So whatever market, it stays as it is, but he tries to give a same product to whole market, and he also applies the marketing mix to the whole population. So during this one earlier, the mass marketing strategy was adopted by many companies. For example, earlier it was Coca-Cola, which was only available on one flavor and in one type of bottle. So we can take this Coca-Cola. Earlier they used to sell only one flavor with only one type of bottle. There were no different flavors available and different type of bottles were there, but they used to use in mass marketing, that is a single product with a single marketing mix. So he will never divide the market into different groups here or different segments. So the whole market is considered as mass. So there will be mass production, that is mass means what, large scale, and also distribution will be on large scale. ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಇದು ಒಂದೇ ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. Whereas in second level, that is segment marketing, differentiated marketing, it is also called as differentiated marketing. The marketer cannot satisfy the whole population and serve them profitably. The heterogeneous markets have to be converted into homogeneous market. For this purpose, the marketer has to divide the whole market into sub-markets or segments or groups. For example, under the soft drinks market, one section of the young male population, there might be huge demand for Maaza. Other section, there may be demand for Pepsi and also for buttermilk, etc. So here in first one, mass marketing, what happens, he doesn't divide the market. He tries to satisfy each and every customer there, but there are different unique customers present. So many people did not like that Coca-Cola or whatever product he offers there. Some people like different products. So in order to satisfy other groups also, he has to divide the group into different, the market into different groups or segments. So that is called as differentiated market. So different groups need different products. So according to that needs and wants of that particular group, he has to come out with the product. So grouping or dividing the market into sub-markets or segments is called as segment marketing. So example we have taken here, some part of the population like Maaza and some part of population like Pepsi and some other buttermilk or badam milk or lassi, whatever you call it, and most large population like tea and coffee also. So we can divide the whole population into small groups and we can try to come out with new offers and satisfy that particular group. ಸೊ ಎರಡನೇದಾದ್ ಬಂದಾಗ ವಿಭಜನೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾರಾಟಗಾರನು ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಏನು ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಏಕರೂಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಅವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲ ಗುಂಪು ಪುರುಷ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾಜಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಪು ಪೆಪ್ಸಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು, ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆನೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಪು ಟೀ ಕಾಫಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೀ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೆಪ್ಸಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೆಪ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ತರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A concentrated marketing strategy is targeted to one specific market segment. The process includes targeting a small segment with a specialized mix meant only for that particular segment. Also, it is called focused or niche marketing. So here the whole market is being divided into small groups. Yes, there may be many segments or many groups, but concentrating on one single group or one single segment which is very narrow is called as niche marketing. Niche here means it is a nest which will be very narrow. The birds will be sitting inside a narrow hole, that is nest. So we have to see what are the needs and wants of that particular niche. Then he will try to concentrate on that particular segment. So concentrating on a particular segment is called as niche marketing. For example, sports channel on TV. So if you go for sports channel, only you can watch sports. Varieties of sports will be shared on that TV. You cannot see any movies or songs, any such things there. And religious channels on TV, some religious channels will be there. So you cannot watch some other thing in that. So like this, the whole market is being divided to small groups. Under that group, concentrating on particular segment is called as niche marketing. ಸೊ ಗೂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಗೂಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೂಡು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಅವನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗುಂಪಿಗಷ್ಟೇ ಅವನು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್, ಕ್ರೀಡೆ ಟಿವಿ ಹಚ್ತೀವಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಅದು ಒಂದು ಗೂಡು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಕ್ರೀಡಾ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬರೀ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the fourth one is micro marketing. So it is one of the smallest part of the population. It is the process of marketing the products and services designed to meet the needs of very small section of the market. The micro marketing is of two types. So micro means it is the meaning of micro is very small section of the market, they say. So we have to satisfy that small section. Under that we have two types, local market and individual marketing. Local marketing is also called as local store marketing or neighborhood marketing. Marketer use this strategy when they want to target customers in a nearby neighborhood, city, etc. For example, many international movies and serials are released in different languages to suit the local market. So when we consider a whole globe, so we have a small section of market here, that is local market. So in order to satisfy the local market, the marketer has to study what are the needs of that particular small market. He will concentrate on a very small market. So we have taken here different movies. Many international movies are being translated into different languages in order to satisfy the local market. So English movies are now translated into Kannada, Hindi, Telugu, Tamil in order to satisfy the local market, so that the neighborhood cities or nearby customers are satisfied. So we have seen so many English movies which are being converted into local languages here. And one more, we have individual marketing. So it is also called as one-to-one marketing and customized marketing. Customized marketing means it can be designed as per the requirement of the customers. Here we can change the product as per the requirement or specification of the customers. As every individual has a unique set of wants and preferences, the products are designed as per the needs and preference of individual customers. For example, paint companies and furniture companies have started designing the product as per the individual needs. So when you visit paint companies, whatever color you require, so they immediately take the order and then they manufacture the required paint and then they will provide you. Even in furniture companies also, which color you require, what shape you require, all those things are being taken into account, and they finally prepare whatever things you want and they sell in the market. So this is individual or one-to-one marketing. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಇರಬಹುದು, ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಇದರ ಪದಾನೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ಹತ್ತಿರದ ನೆರೆಹೊರೆ, ನಗರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೋಕಲ್, ನೀವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಊರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನೆರೆಹೊರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೆರೆಹೊರೆ ನಗರಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು,
ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ತಮಿಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಂಧ್ರಾಗ ಹೋದಾಗ ತೆಲುಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಯಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೇಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಕಂಪನಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಸೊ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಈ ತರ ಬಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಂಗೆನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೊ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇಡೀ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅವನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅವನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅಂದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು ಒಂದೇ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್. And micro marketing, we have two types here. This is individual marketing, and white color you can see here, this is local marketing, and small blue color, it is individual marketing. So this you can understand ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. These are levels or degrees of segmentation. So hope you all understood this part. I'll be back with another new topic in my next video. Until then, have a nice time. Thank you very much. Take care.